গুজরাটের আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে বড়সড় বিমান দুর্ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। এয়ারপোর্টের কাছে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী AI-171 বিমান ভেঙে পড়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেলে। এরপরে বিমানের টেকনিক্যাল ফল্ট নিয়ে নানা বিষয় সামনে আসছে। তবে দুর্ঘটনার সময় বিমানটি যখন ভেঙে পড়ছিল সেই সময়কার ভিডিওটি সামনে আসতেই গোটা দেশ জুড়ে হইচই পড়ে যায়। কিন্তু সেই সময়ে ভিডিওটি কে করেছিল সেটা কি জানেন? আরিয়ান নামে একটি ছেলে ফোনে প্রথম ওই ভিডিওটি করেছিল, আর তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই মুহূর্তের মধ্যে তা ভাইরাল হয়ে যায়। আর আরিয়ানের তোলা ভিডিও দেখেই দেশবাসী প্রথম প্লেন ক্র্যাশে ভয়াবহ চাক্ষুষ তারা দেখতে পান। কিন্তু তারপরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ওই ছেলেটি কি করতে ভিডিওটি করেছিল, তাহলে কি প্লেন ক্র্যাশ হতে চলেছে আগে থেকে সেই রকম কিছু বুঝতে পারছিল? তা নিয়ে প্রশ্ন দানা বাঁধে। আসলে কি ঘটেছিল, কেনই বা আরিয়ান ভিডিও করতে গেল, সেই বিষয়েই একটু আপনাদেরকে বলি। জানা যায় আরিয়ান নামে ছেলেটি গ্রামের বাড়ি থেকে আহমেদাবাদে এসেছিল। সামনে থেকে প্লেন দেখে সে খুবই এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিল, আর তাই বৃহস্পতিবার সকালে একটি বাড়ির ছাদে উঠে প্লেনের ভিডিও করতে থাকে। কত কাছ থেকে প্লেন যাচ্ছে সেটা বন্ধুদের দেখানোর জন্য আরিয়ান ভিডিওটি করছিল বলে জানা যায়। আর যে সময় ভিডিও করছিল সেই সময় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি সেখান থেকে ক্রস করছিল, আর তাই দুর্ঘটনার ভিডিওটি তার ফোনে ক্যাপচার হয়ে যায়। তারপরে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তা দেখে নাকি ঘাবড়ে গিয়েছিল আরিয়ান। এ বিষয়ে স্থানীয়রা আমাদের জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের শব্দ একেবারেই আলাদা ছিল। বিমানে কোনো শব্দই ছিল না। বাচ্চারা বলে প্লেনটা কাছ দিয়ে যাচ্ছে, ওই সময় ছেলেটি এখানে দাঁড়িয়েছিল। এরপর সে ভিডিও করতে থাকে, প্লেনটি ভেঙে পড়ে। আরিয়ান এখানে প্রথমবার এসেছিল, বন্ধুদের দেখানোর জন্যই প্লেনের ভিডিও করছিল। আরিয়ানকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে। पूरा ही गया होगा कोई प्लेन सवारी जोखमी થઈ ગઈ। সুনিতা সেখানকার প্রতিবেশী, তার সঙ্গেই কথা বলেছিলেন আমার এক কলিগ বিদিয়া। কি বলেছেন শুনবো। यहाँ पे तो अक्सर रोज एरोप्लेन उड़ता रहता है। जो ये एरोप्लेन है ये उसी तरह का आवाज कर रहा था जैसा कि नहीं, वो रोज से अलग था। उसका आवाज ही बिल्कुल आवाज ही नहीं था। एरोप्लेन का इंजन का कोई आवाज ही नहीं था। मतलब वो था वो नॉर्मली आवाज था, उसमें आवाज भी था तो दूसरे टाइप का आवाज था। मतलब ये नहीं था कि प्लेन वाला उसका आवाज था। अच्छा। नहीं, और उसका नजदीकी भी उड़ने का मतलब ऐसे नहीं होता है। घटना घटने से पहले अनुभव होता है कि मतलब ये हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होता है। वो अलग था। हाँ, ऊपर नीचे हो रहा था। तो ये बच्चा लोग बोला कि इसे देखो मम्मी, ये जहाज बहुत नज़दीक से जा रही, इसमें आवाज़ ही नहीं है। तो ये लोग अपना यहाँ से यहाँ आकर के देखने लगा। वो लड़का यहाँ पे खड़ा था तो बोले यार वीडियो बना। तो बनाने लगा अपना वीडियो। यहाँ से बनाया तो यहाँ से बनाते बनाते यहाँ तो गया, बस इतना ही दूर में वहाँ पर जाके क्रैश हो गया। तो आर्यन ने इससे पहले मतलब पहला बार आया है, पहली बार आया है। मतलब गुजरात के किसी गांव में रहता है और वो पहली बार यहाँ आया और उसने हाँ पहली प्लेन देखा था। वो फ्रेंड के दिखाने के लिए वो नज़दीकी वाला फोटो निकाला कि मतलब जाएंगे तो दिखाएंगे। ऐसा होता है नहीं कि पहला बार कोई चीज़ देखने के बाद ऐसा अजूबा लगता है कि मतलब उसको हम बना लें। तो अपना दोस्त को दिखाने के लिए, फ्रेंड को दिखाने के लिए वो बनाया वीडियो कि गांव में जाएंगे तो दिखाएंगे कि देखो इतना नज़दीक में हम लोग मतलब यहाँ जाता है, अपना बनाए हैं वीडियो। और वो बनाते बनाते वो क्रैश किया ना तो नर्वस हो गया, वो धुआं पूरा हो गया। तो आकर के घर में बैठ गया। उसके बाद बोला कि खुद शौक में था। हाँ, चौक में हो गया। दोनों भाई बहन डर गया बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप लोग को कब पता चला? बस तुरंत ही पता चला ना, जस्ट गिरा जस्ट पता चला। तो इस वक्त आर्यन कहाँ पर है? वो पुलिस स्टेशन गया है। हाँ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड। हाँ। कुछ पुलिस ने बताया कि अंदर में बंद था दरवाजा में, हम लोग नहीं सुने। उसमें क्या पूछताछ किया, लिखा पढ़ी करवाया और दोनों भाई बहन के लेके गया। इसमें जो मकान मालकिनी हम लोग का है वो भी गई है साथ में आंटी। हाँ। आप लोग यहाँ सब लोग किराए पे ही? हाँ, किराए पे ही रहते हैं, वो भी किराए पे ही रहता है। আর
আর এই গোটা বিষয় নিয়ে একটা রিপোর্ট তুলে ধরেছেন আমার কলিগ বিদিয়া, দেখাবো। नगर के उसी एयरपोर्ट के बाहर है, जहाँ पे देख लीजिए ये एयरपोर्ट का इसे टेक ऑफ होता है ये एरोप्लेन, और यहीं पर एक बच्चा जो 17 साल का आर्यन था वो यहाँ पे खड़ा होके वीडियो बना रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एयरप्लेन है वो वहां जाके क्रैश कर जाता है, और उसी की वजह से वो जो एयरप्लेन है AI-171 वो इतनी ज्यादा भयावह हादसा हुआ जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन उस समय जब आर्यन शूट कर रहा था तो लोगों का यही कहना है कि आर्यन दरअसल एक गांव से आया था, वो कुछ दिन पहले ही आया था और एरोप्लेन देख के काफी एक्साइटेड हो रहा था, और इसकी वजह से ही वो उस दिन सवेरे यहाँ आया और उसने ये वीडियो बनाया। लेकिन गुजरात पुलिस अभी आई थी थोड़ी देर पहले और उसने यहाँ से आर्यन को लेके गए हैं और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। नगर এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি আহমেদাবাদ থেকে লন্ডন যাচ্ছিল। আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘানী নগরের কাছে ভেঙে পড়ে, বহুতলটি জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যায়। কি কারণে এত বড় দুর্ঘটনা তার কারণ নিশ্চিত করা যায়নি। বিমানের ব্ল্যাক বক্স খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনাস্থলে বিএসএফ এবং এনডিআরএফ দল পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি বোয়িং এর 787 ড্রিমলাইনার বলে জানা যায়, যা 11 বছরের পুরনো ছিল। 12 জুন দুপুর 1:38 আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার AI-171 বিমানটি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকেই ভস্মীভূত হয়ে যান 241 জন যাত্রী। ছোট একটি যান্ত্রিক ত্রুটি, যাকে কনফিগারেশন এরর বলা হচ্ছে, সেটা কিভাবে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে? অথচ বিমানটির দুই পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সাবরওয়াল এবং ফার্স্ট অফিসার ক্লাইভ কুন্দার দুজনেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। পরিষ্কার ছিল আকাশও, তাপমাত্রাও উড়ানের অনুকূল ছিল। প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে বিমানটিতে 230 জন যাত্রী এবং 12 জন ক্রু সদস্য ছিলেন, যার মধ্যে 53 জন ব্রিটিশ নাগরিক, 169 জন ভারতীয়, 7 জন পর্তুগিজ, 1 জন কানাডিয়ান এবং 11 জন বাচ্চা ছিল। তবে সকলের মধ্যে 11 এতে বসে থাকা রমেশ দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যান, তবে তার বুকে, চোখে এবং পায়ে আঘাত লেগেছে বলে জানা যাচ্ছে। শুক্রবার আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্ঘটনাস্থল বিমানের একমাত্র জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখাও করেন তিনি। যে মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে বিমান ভেঙে ঢুকে পড়ে সেই ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করবেন বলেও জানা যায়। তদন্তকারীদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। মাথা নিচু করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকে দেখা যায় দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে। তার সঙ্গেই এলাকা পরিদর্শন করেন এয়ার ইন্ডিয়ার শীর্ষ কর্তা এবং অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীও। যেই মুহূর্তে দুর্ঘটনাটা ঘটে ঠিক সেই মুহূর্তের ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। একজন 17 বছরের ছেলে সে ভিডিওটা করে। তারপর থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, সে কি আগে থেকে বিষয়টা জানতো? আসলে সে গ্রাম থেকে এসেছে, তাই প্লেন দেখে ভীষণভাবে এক্সাইটেড ছিল। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।